maturity. Okay. During puberty, secondary sexual characters appear. So secondary sexual characters of males are pubertal hair growing, shoulders becoming wide, larynx getting enlarged, testes producing sperms, and such things. Secondary sexual characters of female are pubic region, widening of pubic region, mammary glands growing, body becoming fat, releasing of ova and all. After that, Teacher, we name போடுமா? என்னம்மா Name. name போடுங்க. Okay, so next one is male reproductive system. நாங்க male reproductive system பார்த்தோம். So there are 1, 2, 3, 5. Okay, there are 5 main parts of male reproductive system. So first one, the testis oval, அது scrotum, அங்கதான் sperm produce ஆகும் seminiferous tubulesல. After that, epididymis, sperms are temporarily stored. Vas deferens brings the sperm from epididymis. Seminal vesicle, prostate gland, and Cowper's gland produce a white color fluid that nourishes sperm. And after that, penis, that is going to be the part that ejects semen into female reproductive system. Okay, so after that we learned so many things. Now we are going to start main part of female reproductive system. So அதுலயே நான் நிறைய சொன்னேன் இல்லையா, ஓவரி தான் ஓவா ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல வந்து ஓவம் வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூபால தான் வரப்போகுது. யூட்ரஸ், கர்ப்பப்பை அண்ட் வஜைனா. Okay, now we'll see the things. Okay, so menstrual cycle. So menstrual cycle, this is sexually matured females. Okay, sexually matured females ல ஒரு cyclic process நடக்க போகுது. Okay, 28 daysக்கு ஒருக்கா இந்த menstrual cycle வந்து 28 daysக்கு ஒரு menstrual cycle போகும். திரும்ப அடுத்த menstrual cycle அடுத்த 28 daysக்கு போகும். இப்படி இது வந்து sexually matured girlsல தான், அதாவது நீங்க attain ஆகின பிறகுதான் இது வந்து நடக்க போகுது. So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, pair of ovaries releases the egg cells of ova alternatively. இப்போ ஒரு period timeல ஓகே ஒரு first menstrual cycleல right ovary-ல இருந்த ovum release ஆவிச்சுண்டா, second menstrual cycle அடுத்த menstrual cycleல leftல இருந்துதான் ova release ஆகும். இப்படி மாறி மாறி தான் ovum release நடக்க போகுது. இப்ப நாங்க பார்க்க போறோம் இந்த whole process of menstrual cycle-லையும் ரெண்டா பார்க்க போறோம். ஒன்னு ஓவரி, அடுத்தது யூட்ரஸ். ஓகே, ஒன்னு ஓவரியில நடக்கிற சேஞ்சஸ், அடுத்தது யூட்ரஸ்ல நடக்கிற changes. So first we are going to see changes that take place in the ovary. Okay, so development and release of ova are carried out by ovary. Okay, in ovary, what are the functions being held? That is development of ova and release of ova. Okay, in ovary there are two stages. One is follicular phase, other one is luteal phase. Okay, இப்ப நாங்க இது பார்த்துட்டு இருக்கோம் menstrual cycle இல்லையா. ஸோ இந்த menstrual cycle நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாங்க ரெண்டு இடத்துல ஓகே எங்களோட பொடியில ரெண்டு முக்கியமான பிளேஸ் இருக்கு. ஒன்னு ஓவரி, அடுத்தது யூட்ரஸ். ஓவரியிலேயே நாங்க ரெண்டு இது பார்க்க போறோம். ஒன்னு follicular phase, அடுத்தது luteal phase. இப்போ follicular phaseன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸா இருக்க போகுது. என்ன நடக்கும்னு சொன்னா எங்களோட பொடியில ஓவா இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஓவாவை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஹோமோன் தேவை. அந்த ஹோமோன் யாருன்னா FSH. ஓகே, follicle stimulating hormone. follicles ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு தூண்டுற ஹோமோன். This is secreted by pituitary. ஓகே, pituitary-ஆல எங்களுக்கு வர
secrete ஆகுற FSH ஹோமோன் வந்து என்ன செய்ய போகுது? ஓவரியில இருக்கிற பிரைமரி ஃபாலிக்யூல ஓகே கிராஃபியன் ஃபாலிகுலா மாத்தும். ஓகே இதுல தான் ஓவம் இதாக போகுது. ஸோ இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா menstrual cycle ரெண்டு இடத்துல நடக்கும். ஒன்னு ஓவரி, அடுத்தது யூட்ரஸ். ஓகேயா ரெண்டு இடத்துலயும் சேஞ்சஸ் நடக்க போகுது. ஓவரியில ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிற இது வந்து ஃபாலிக்யூலர் ஃபேஸ். ஃபர்ஸ்ட் நடக்கிற ஃபேஸ் வந்து ஃபாலிக்யூலர் ஃபேஸ். இந்த ஃபாலிக்யூலர் ஃபேஸ்ல இதாகிற ஹோமோன் வந்து follicle stimulating hormone. ஓகே இந்த follicular phaseல இதாக போற ஹோமோன் ஆக்ட் பண்ற ஹோமோன் FSH. இது எங்க பிரெயின்ல இருக்க பிட்யூட்டரி கிளாண்டால தான் செக்ரீட் ஆக போகுது. FSH ஃபங்க்ஷன் வந்து ஓவரியில இருக்கிற பிரைமரி ஃபாலிகுல ஓகே கிராஃபியன் ஃபாலிகுலா மாத்துறது. ஸோ இது வந்து கிட்டத்தட்ட 14 டேஸ் எடுக்கும். இந்த டைம்ல ஓவரி வந்து ஈஸ்ட்ரஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். Okay, so follicular phase. In follicular phase, FSH hormone is FSH hormone secreted by pituitary gland will help what the primary follicles to become a Graafian follicle. It takes about 14 days, and during this phase, ovary will produce estrogen. இதெல்லாம் clear-ஆ? No teacher. No teacher. Follicular phase menstrual cycle ரெண்டு இடத்துல நான் சொல்றேன். menstrual cycleன்றது ஒவ்வொரு தடவையும் கேர்ள்ஸ்க்கு 28 டேஸ்க்கு ஒருக்கா வரும் இல்லையா? சரி இந்த menstrual cycleல நடக்கிற சேஞ்சஸ் வந்து இந்த ப்ராசஸ் வந்து ரெண்டு இடத்துல நடக்க போகுது. ஒன்னு ஓவரி, அடுத்தது யூட்ரஸ். ரெண்டு இடத்துலயும் கிட்டத்தட்ட ஒரே டைம்ல தான் நடக்கும்னு வச்சுக்குவோம். ஃபர்ஸ்ட் நாங்க ஓவரி பாக்குறோம். ஓவரியில தான் follicular phase. இந்த follicular phaseக்கு காரணமா இருக்கிற ஹோமோன் வந்து FSH. இந்த follicular phaseக்கு காரணம் யாரு? இதை நடத்துறது யாரு? FSH. இது ப்ரொடியூஸ் ஆகுறது பிட்யூட்டரியில. சரியா? பிட்யூட்டரி இருக்குது பிரெயின் கிட்ட. ஓகே சோ இந்த பிட்யூட்டரியில ப்ரொடியூஸ் ஆகுற FSH வந்து தான் எங்கட follicular phase கண்ட்ரோல் பண்ணுது. அப்ப என்ன செய்யுது அது? பிரைமரி ஃபாலிகல்ஸ் இருக்கிற பிரைமரி ஃபாலிகல் ஓகே இத பார்த்தா தெரியும். இந்த இருக்கு சின்னதா இருக்க பிரைமரி ஃபாலிகல்ல கிராஃபியன் ஃபாலிகலா மாத்துது. ஓகே இந்த டைம்ல ஓவரி வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோனையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது. ஈஸ்ட்ரஜன் ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ண போகுது. விளங்கிச்சா? Oh teacher. ஓகே சோ இந்த இருக்கு இதத்தான் நாங்க கதைச்சிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஓவரியில பிரைமரி ஃபாலிக்கல்ல இருந்து கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் ஆகிறதுக்கு நடக்கிறது தான் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ். ஓகே சோ இத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இந்த டைம்ல ஓவரி ரிலீஸ் பண்றது ஈஸ்ட்ரஜன். ஓகே அடுத்தது நாங்க பார்ப்போம் லியூட்டியல் ஃபேஸ். லியூட்டியல் ஃபேஸ் வந்து ஓவரியில நடக்கிற ரெண்டாவது ஃபைனல் ஃபேஸா இருக்க போகுது. கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் மெச்சூர் நல்ல பெருசாகின பிறகு அது என்ன செய்யும்? வெடிச்சு உள்ளுக்கு இருக்கிற ஓவம ரிலீஸ் பண்ணுது இல்லையா? அந்த பாருங்க வெடிச்சு ஓவம ரிலீஸ் பண்ணுது. சோ இத வந்து செய்யறது யாரு சொல்லி இத செய்யுது? எந்த ஹோமோனால இந்த வேலையை அது செய்யுதுங்க? லியூட்டினைசிங் ஹோமோன் LH என்ற ஒரு ஹோமோனால தான் அது செய்ய போகுது. இந்த LH ஹோமோனும் பிட்யூட்டரி கிளாண்டால தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஓகே சோ follicular phase is controlled by FSH, follicle stimulating hormone. This is produced at pituitary. Okay, function of this hormone or the things that occur during the follicular phase is primary follicles are developed into Graafian follicle.
and estrogen is produced. Luteal phase is the final phase in ovary. So here, matured Graafian follicle will burst and release ovum. This is controlled by luteinizing hormone LH. Okay, this is also secreted by pituitary. Okay, அடுத்தது fertilization does not occur. இந்த ovum release பண்றது என்னத்துக்கு fertilize ஆகணும். சரியா? ஆனா fertilization நடக்காட்டி என்ன நடக்கும்டா? ஓவம் வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூபியூல போய் இருக்கல கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வந்து கோப்பஸ் லியூட்டியமா மாறி கோப்பஸ் ஆல்பிகனா மாறி அப்படியே என்ன செஞ்சிடும் இல்லாம ஆகிரும். இது இவ்வளோத்தையுமே கண்ட்ரோல் பண்றது தான் லியூட்டினைசிங் ஹார்மோன். இதுக்கு கிட்டத்தட்ட 14 டேஸ் ஆகுது. இந்த டைம்ல ஓவரி ப்ரொஜெஸ்டரோனை செக்ரேட் பண்ணும். ஸோ இந்த இருக்கு இல்லையா primary follicle to Graafian follicle FSH. FSH is doing this and estrogen is produced. From this to matured one releasing to corpus albicana மாதிரி fade off ஆகிற வரைக்கும் luteal phase. இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றது LH. இந்த டைம்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது progesterone. இதெல்லாம் கிளியரா? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. எதுமா? Okay, luteal phase is going to be the final phase. Okay, in ovary. Here, this Graafian follicle, matured Graafian follicle will release ovum by bursting. வெடிச்சு ஓவமா ரிலீஸ் பண்ண போகுது. இதுக்கு காரணமா இருக்கிறது வந்து LH ஹோமோன், luteinizing hormone. Okay, LH, luteinizing hormone. This is also secreted by pituitary gland. Okay, after that, இது வந்து ஓவம் ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்கு போன பிறகு இந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கலோட ரிமைனிங் பார்ட் என்னவாகும் கோப்பஸ் லியூட்டியமா மாறி கோப்பஸ் ஆல்பிகனா மாறி ஃபேட் ஆஃப் ஆகிரும். ஸோ இந்த ப்ராசஸை தான் நாங்க சொல்றோம் என்னண்டு இந்த ப்ராசஸ் தான் லியூட்டியல் ஃபேஸ். இதுவும் 14 டேஸ் மாதிரி ஆகுது. இப்போ இந்த ஃபேஸ்ல அது ப்ரொஜெஸ்ட்ரானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். கிளியரா சனா? Sana? Okay. So now we are going to see uterus. So 14 days follicular phase, 14 days luteal phase. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூட்ரஸ்ல ஓவம் ஃபர்டிலைஸ் ஆகிச்சுன்னு சொன்னா எம்ப்ரையோ டெவலப் ஆகும் யூட்ரஸ்ல கர்ப்பப்பையில. ஓகே, பேபி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகுது. அப்ப இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூட்ரஸ்ல நடக்கிறத நாங்க 3 ஃபேஸா பிரிக்கிறோம். யூட்ரஸ்ல நடக்கிறது 3 ஃபேஸ்: menstrual, proliferation, secretory phase. ஓகே, ஸோ அது முன்னுக்கு நாங்க இந்த ஓவரியில நடக்கிற சேஞ்சஸ் ஒரு கிராஃபா காட்டியிருக்காங்க பாருங்க. 28 டேஸ் இல்லையா, டோட்டலா 28 டேஸ். 28 டேஸ்ல 14 நாள் follicular phase, 14 நாள் luteal phase. இந்த follicular phase டைம் எந்த ஹார்மோன் கூடவா இருக்கு? FSH. பிரைமரி follicle Graafian follicle மாற வரைக்கும் FSH. அதுக்கப்புறம் நல்ல கூட வர்றது யாரு? LH, luteinizing hormone வந்து கூடுது. ஓகேயா? ஸோ அங்க தான் ஓவியுலேஷன் நடக்குது. ஓவியுலேஷன்றது பர்ஸ்ட் ஆகி வெளியே வருது. அப்புறம் கோப்பஸ் லியூட்டியம், கோப்பஸ் ஆல்பிகனா எல்லாம் ஆகுது. அதான் இவங்க கிராஃப்ல காட்டியிருக்காங்க. இப்ப நாங்க பார்க்க போறது எங்கட யூட்ரஸ்ல நடக்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து menstrual phase. ஓகே, menstrual phase நான் சொல்ல முன்னுக்கு இப்படி நார்மலா சொல்றேன் என்ன நடக்கும்னு. யூட்ரஸ்ல என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு இது வரப்போகுது. என்ன, ஓவம் வந்து ஓவரியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகும் இல்லையா? ரிலீஸ் ஆகும் முன்னுக்கு அங்க மெச்சூர் ஆகும். ஓகே, மெச்சூர் ஆகுது. அந்த follicular phase நடக்கல இந்த ஓவம் வரப்போகுது. ஓவம் வந்தா ஃபர்டிலைஸ் ஆகணும். ஓகே, ஓவம் வந்தா ஃபர்டிலைஸ் ஆகணும். ஃபெர்டிலைஸ் ஆகிச்சுண்டா பேபி உருவாகும். அதெல்லாம் தாங்குறதுக்கு சக்தி வேணும், இடம் வேணும்ண்டு
எங்களோட யூட்ரஸ்ல நிறைய மசில்ஸ் வளரும். ஓகே, நல்ல தடிப்பமா திக்கா ஆகும். இப்படி திக் ஆகிக்கிட்டு இருக்கக்கல இப்ப இந்த ஓவம் ரிலீஸ் ஆகுது இல்லையா? ஓகே, LH ஃபேஸ்ல ஓவம் ரிலீஸ் ஆகும். ஓவம் ரிலீஸ் ஆகக்கல நல்லாவே திக்காகி நிறைய பிளட் சப்ளை எல்லாம் ஆகும் எங்கட யூட்ரஸ்ல. ஆன பிறகு இவர் வாரார் ஓவம். ஓவம் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்க இல்லை. ஸ்பெர்ம் வந்தா தான் ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கும். ஸ்பெர்ம் இல்லாம ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காது. ஸோ ஸ்பெர்ம் வரையில்லை. நார்மலா எங்களுக்கெல்லாம் ஸ்பெர்ம் வராதே. ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்க இல்லை. அப்ப என்ன நடக்கும்? ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காட்டி இந்த ஓவம் அப்படியே இல்லாம ஆகிரும். இவங்க உருவாகின மசில்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்ய போகுது? அப்படியே இதாக போகுது, உடைய போகுது. உடைஞ்சி எங்களோட பொடியில இருந்து வெளியாக போகுது. அப்படி வெளியாகிறது தான் பீரியட். ஓகே, அந்த பிளட் தான் வெளியாகிறது. அதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட பிளட் சப்ளையும் மசில்ஸும் வெளியாகிறது தான் பீரியடா நாங்க சொல்றோம், மென்சஸ். ஓகே, சோ இதத்தான் நாங்க பார்க்க போறோம். அப்ப அவங்க ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போட்டிருக்கிறது மென்ஸ்ட்ருவல் ஃபேஸ். மென்சஸ் எப்ப வரும்ன்றத அப்ப பாருங்க, அதுதான் இனிஷியல் ஃபேஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து மென்ஸ்ட்ருவல் ஃபேஸ். ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்காட்டி ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அளவு குறையும். இப்ப லியூட்டியல் ஃபேஸ்ல ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் தான் செக்ரேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்க இல்லைண்டா ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் அளவு என்ன செய்யுது? ட்ராப் ஆகுது. ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து ட்ராப் ஆகும். இதனால யூட்ரஸ் வால், கர்ப்பப்பையில இருக்கிற ஓகே வால் எல்லாமே டீக்ரீட் ஆகி உடைஞ்சு ஓகே எக்ஸ்பெல் ஃப்ரம் த பாடி த்ரூ வெஜைனா வித் பிளட். வெஜைனாவால பிளட்டோடு சேர்ந்து போகுது. ஓகே, ஆஃப்டர் தட் இதுதான் மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளோன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து 4 days. ஓகே, அவரேஜா 4 daysக்கு நடக்கும். அடுத்தது ப்ராலிஃபரேஷன் ஃபேஸ், going to be the second phase. இப்ப மென்சஸ் முடிஞ்சு அதுக்கு அடுத்த வாரது. இது வந்து வால் ஆஃப் யூட்ரஸ் உடைஞ்சு போனதெல்லாம் கொஞ்சமா பில்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது ஈஸ்ட்ரஜன் ஆல. மென்ஸ்ட்ருவல் ஃபேஸ் நடக்கிறது, ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ட்ராப் ஆகுது. ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் லெவல் குறையிறதுனால சடன் டிக்ரீஸ் ஆஃப் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் will lead to menstrual phase. Okay, so proliferation phase is occurring due to estrogen. இதனால புது செல் லேயர்லாம் வந்து பிளட் கேபிலரிஸ்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட 10 நாள் இந்த வேலை நடக்கும். நடந்துட்டு இருக்க கலை பாத்தீங்கன்னா ஃபைனலா நடக்கிறது செக்ரேட்டரி ஃபேஸ். இப்பதான் யூட்ரின் வால் திக் ஆகுது, பிளட் சப்ளை இன்க்ரீஸ் ஆகுது, கிளான்ஸ் எல்லாம் நல்ல ஆக்டிவ் ஆகி செக்ரீட் ஆகுது. ஒரு மாதிரி எங்களுக்கு என்னது பீரியட் வர முன்னுக்கே வந்துட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ரீசன் வந்து இந்த கிளான்ஸ் எல்லாம் ஆக்டிவேட் ஆகி இருக்கிறது. ஓகே, இதனால இது வந்து நடக்கிறது ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் கூடுறதுனால. ஓகே, இது கிட்டத்தட்ட 14 days நடக்குது. ஓகே, அண்ட் இந்த பீரியட்ல பொடி சூடாவும் இருக்கும். ஓகே, பீரியட் வாரத்துக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முந்தி, ஒரு 2 weeks முந்தி பொடி என்ன செய்ய போகுது? சூடா இருக்க போகுது, கொதிச்சிட்டு இருக்கும். ஓகே, சோ இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது விலங்கு இல்லைன்னா திருப்பி சொல்ல வேணும், எனக்கு கேளுங்க. Girls, I'm asking from you. No doubt. No doubts. Okay, so again, it's okay, but I'm repeating. Menstrual phase is the first phase that occurs in uterus. If there is no fertilization, progesterone level decreases suddenly. Therefore, wall of uterus and blood supply and everything will be wall of uterus will be degraded and it is sent out, okay, with the blood through vagina. This is menstrual flow. 4 days நடக்க போகுது. இதுக்கு ரீசன் progesterone drop ஆகினது. Proliferation phase is occurring due to estrogen. இது second phase. Degraded wall of uterus starts to rebuild and new cell layer and blood capillaries grow. It is taking about 10 days. After that secretory phase, this is going to be the final phase. Extra thickening of
uterus wall and blood supply will be there. Glands become active. Okay, this is due to progesterone and body temperature will be slightly high. So இது வந்து 14 டேஸ்க்கு நடக்குது. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இருக்கு menstrual phase ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு 36 டிகிரி 37 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு இடையில இருக்க போகுது 4 நாள். அதுக்கப்புறம் ப்ராலிஃபரேஷன் ஃபேஸ்லயும் கொஞ்சம் நார்மலான டெம்பரேச்சர். செக்ரட்டரி ஃபேஸ்ல ஃபுல்லாவே கூடவா இருக்குது டெம்பரேச்சர். ஓகே, இப்போ நாங்க பார்க்க போறோம். அது பார்க்க முன்னுக்கு சரி. ஓகே, ஸோ menstrual ஃபேஸ்ல பாருங்க இதெல்லாம் உடைஞ்சு போகுது இல்லையா? அதுக்கு ரீசன் என்னன்னு பாருங்க. ப்ரொஜெஸ்ட்ரானோட அளவு குறைஞ்சிருக்கு, ட்ரப்பாவே இருக்கு. ஓகே, ப்ராலிஃபரேஷன் ஃபேஸ்ல பாருங்க கொஞ்சமா பில்ட் ஆகுது. அதுக்கு காரணம் ஈஸ்ட்ரஜன். செக்ரட்டரி ஃபேஸ்ல பாருங்க நல்லா பெருசா ஆகிக்கிட்டு வருது. அதுக்கு காரணம் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான். இதெல்லாம் விளங்கிச்சானே? இப்போ நாங்க மத்ததுகளுக்கு போவோம். விளங்காட்டி சொல்லுங்கன்னு சொன்னா அடுத்தது fertilization and implantation. ஓகே, கோபியுலேஷன். ஓகே, கோபியுலேஷன் டைம்ல சீமன் வந்து வெஜைனா உள்ளுக்கு போகுது. என்னது இத நோக்கி போவோம், யார ஓவம நோக்கி. ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம், எல்லா ஸ்பெர்மும் இல்லை, ஒரு ஸ்பெர்ம் தான் ஒரு ஓவம், அந்த ஓவமோட ஃபியூஸ் ஆகும். ஃபியூஸ் ஆகக்கல ரெண்டு பேருடையும் நியூக்ளியஸ் ஃபியூஸ் ஆகணும். இப்படி ஃபியூஸ் ஆகுறத தான் நாங்க ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ fusion of nucleic matter of ovum and sperm together is known as fertilization. Okay, so what is fertilization? Somebody tell me. What is fertilization? Fusion of nucleic matter of the ovum and the sperm fused together. Okay, fusion of nucleic matter of ovum and sperm together is known as fertilization. இவங்க ரெண்டு பேரே நியூக்ளியஸ் சேர்ந்தா அதை நாங்க fertilization சொல்லுவோம். Fertilized ovum is referred to as zygote. Fertilize ஆகினா அதை நாங்க zygote சொல்லுவோம். ஓகே, அப்ப பாருங்க, fertilize இருக்குல்ல ஓவரி, பஞ்சுமை காட்டியிருக்காங்க. ஓவரியில இருந்து ஓவம் ரிலீஸ் ஆகி ஃபெலோப்பியன் டியூப்ல ஒரு துண்டுல ஃபர்டிலைஸ் ஆகுது. ஃபர்டிலைஸ் ஆகுற ஆளை நாங்க ஜைகோட்னு சொல்லுவோம். முதல் நாள் அவர் ஜைகோட்டா இருப்பாரு. அதுக்கப்புறம் பாருங்க, ஒரு செல்ல இருந்து 2 செல் வந்திருக்கு. அப்ப இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் செல் டிவிஷன்? Mitosis cell division. மைட்டோசிஸ். ஓகே, ஒண்ணுல இருந்து 2 செல்ஸ் வருது. மைட்டோசிஸ் செல் டிவிஷன் மூலமா இது வந்து மல்டி செல்யூலர் ஆகிக்கிட்டு போகும். அந்த ஜைகாட் டே 2ல 2 செல் ஆகுது, டே 3ல 4 செல், டே 4ல 16 செல்ஸ், டே 5ல அப்படி ஒரு நிறைய செல்ஸ் ஆக போகுது. ஓகே, while it is rolling towards uterus, அது வந்து இப்ப இந்த கர்ப்பப்பையை நோக்கி ரோல் ஆகி போயிட்டு இருக்குல்ல, it divides to increase the number of cell. It undergoes mitotic cell division to increase the number of cell. Then it is known as morula. So what is morula? Morula is the zygote that has increased the number of cells. Zygote number of cells கூட்டி இருந்துச்சுன்னா நாங்க மொரியுலான்னு சொல்லுவோம். டே 5ல தான் அவருக்கு பேர் மொரியுலா. ஓகே, இந்த மொரியுலா வந்து யூட்ரின் வால்ல வந்து என்ன செய்ய போகுது? பேய்த்து ஒரு இடத்துல பதிய போகுது. Things and deposits in the wall. பேய்த்து பதியுது. இதத்தான் இம்ப்ளான்டேஷன் சொல்லுவோம். பதிஞ்சு அங்கதான் அந்த புள்ள என்ன செய்யும்? வளரும். Okay, so what is happening? Fertilization is occurring. After fertilization, zygote is produced. Zygote is a one cell. Okay, this zygote will undergo mitotic cell division and increase its number of cells, and by day 5 it becomes morula. This morula will go and deposit in the wall of uterus. That is known as implantation. So what is implantation? Deposition of morula. Okay, deposition of morula in the uterine wall. Uterine wall
மொரியோலா டிபாசிட் ஆகுறதான் நாங்க என்னென்று சொல்லுவோம், இம்ப்ளான்டேஷன் சொல்லுவோம். அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து இன்டர்பிளான்டேஷன். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க, டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஃபீட்டர்ஸ். ஓகே, இம்ப்ளான்டேஷன் நடந்த பிறகு ஃபீட்டல் டெவலப்மெண்ட், கரு வளர போகுது வித் த டிவிஷன் ஆஃப் செல்ஸ், மைட்டோசிஸ் தான் நடக்கும். ஒரு 6 வீக்ஸ் ஆகின பிறகு எம்ப்ரயோனிக் மெம்பரேன், புள்ளைய சுத்தி எம்ப்ரயோனிக் மெம்பரேன் வந்துடும். அதுக்கு ஃப்ளூயிட் இருக்கும். அப்போ கர்ப்பப்பையில இருக்கிற அந்த பேபி ஃபீட்டஸ் அந்த ஃப்ளூயிட்ல அப்படியே தாண்டு தான் இருக்க போகுது. ஓகே, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இத வந்து the place that embryonic membrane, அப்ப அந்த 6 வீக்ஸ் கழிச்சு உருவாகின எம்ப்ரயானிக் மெம்பரேன் வந்து யூட்ரின் வாலோட கனெக்ட் ஆகுற இடத்த நாங்க பிளசண்டான்னு சொல்லுவோம். யூட்ரின் வாலோட கனெக்ட் ஆகுறத நாங்க பிளசண்டான்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த பிளசண்டாவால சாரி இந்த பிளசண்டால இவர் இருப்பாரு ப்ரொடெக்ஷனுக்கு. மெட்டீரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃப்ரம் மதர் டு ஃபீட்டஸ் அண்ட் ஃபீட்டஸ் டு மதர் occurs through umbilical cord. ஓகே, தொப்புள் கொடி அம்பிளிக்கல் கோடால தான் புள்ளையிலேருந்து உமாக்கும், உம்மாலேருந்து பிள்ளைக்கும் அந்த சாமான்லாம் மாறப்போகுது. சாப்பாடு, ஓகே, புள்ளையிட யூரின் அது இதெல்லாம் வாரது umbilical கோடால. Umbilical cord is the tissue in placental mammals through which nutrients and oxygen are exchanged between the mother and the fetus. Okay, in mammals, this is placenta இருக்கிற mammals தான் placental mammals. இவங்கள்ல இருக்கிறது தான் இந்த umbilical cord. இதால தான் நியூட்ரியன்ஸும் சரி, ஆக்சிஜன் கேஸும் சரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆக போகுது. Okay, though nutrients, oxygens, and agents of disease transfer from mother to fetus, blood exchange does not occur. Okay, diseases, virus, bacteria